ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଶୀଳନୀ। ବଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଶୀଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏହା ବିଷୟରେ କନସେପ୍ଟ କହିଦେବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ମୁଁ ଆର ନିଜେ କରି ଦେଖଟି କଭର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପିଲା ଚାହୁଁଛ ନା ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ନ ପଢ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ କରି ଦେଖ, ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ ତୁମେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତିକି ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଲେଖିଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ସମସ୍ତେ 360 डिग्री। এটা অলরেডি ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରି ବାହୁ ଯେମିତି ହଉ, ଯେ ଟାଇପ୍ର ବି ମୁଁ ଚାରି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ନେବି। ତ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼ ଆଉ ଏଟାକୁ ନେବା ଟି ଧର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଲୱେଜ୍ କେତେ ହେବ 360 डिग्री। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମର ଏଇ ତିନିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ପର କଥା ଦେଖିବା। ଆଉ କହିଲା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ୍ତର ଓ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କେମିତି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏଇଟା ବି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ଏ ବି ସି ଡି, ए बी समांतर समांतर चलो पिला माने एमती है ए बी समांतर सी डी। आउ कौन ना एडी एडी समांतर सी बी बा बी सी सी बी। एटा समांतर एटा एटा समांतर एटा एटा मु लिखिछि। एक सामंतरिक चित्रर बाहु माने समांतर और समदैर्घ्य विशिष्ट। यार विपरीत कोणर परिमाण समान। कौन कहला ना एई कोणटा जतिक हेतिबो एई कोणटा सेतिक हेतिबो। एटा एक्स हेतिबो एटा भी एक्स हबो हैला। सेमती एटा जदि वाई हेतिबो एटा भी वाई हबो। देख ये देखले आम अनुशूणी जोटा अच्छी निजे कर देख पूरा इजी हो तुम परिमाण कौन कहला कोण परिमाण समान एवं क्रमिक कोण गुड़िकर समष्टि 180 डिग्री। सब जिन गोटे ये लिखी देती। देख आउ कौन कहला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो। यहाँ क्रमिक कोण पाखापाखि क्रमिक मान कौन पाखापाखि एटा प्लस यहाँ करदे 180 डिग्री हम कि यहाँ प्लस यहाँ करदे यहाँ प्लस यहाँ करदे 180 डिग्री हम। जेकोसी दुटा क्रमिक कोण नब तार समष्टि 180 डिग्री हम। यार कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करते। आ कौन लिखिली ना यार कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करते। तो कर्ण मु टाणी कर्ण जदि समद्विखंड माने कौन समान दिभाग छेद करेंगे, ताने एओ इक्वाल टू सीओ हो गला। आ कौन है डीओ इक्वाल टू बीओ हो गला। एठी लिखबनी पिला माने एटा इक्वाल टू एटा माने एओ एओ इक्वाल टू सीओ इक्वाल टू डीओ ना, सेमती नुहे। एटा अलग हम आयत चित्र क्षेत्र में सामान होता। कारण सेठी भी कारण था, कारण सेठी एससी इक्वाल टू डीबी हाँ डीबी होता, किंतु ए क्षेत्र में एससी नॉट इक्वाल टू डीबी है सामंतरिक चित्र क्षेत्र में। देखो ना यहाँ बड़ अच्छे ये सान अच्छी किंतु एगुड़ा सामान हम ए दुटा। तो देख केवल 4 धाड़ी भितर मुझे जिन तुमको कभर कर। तो यापाई पिला माने बहुत कष्ट करके तुमपाई काढ़ुची जिनपतर सब। चैनल को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। देखिए यहाँ रंबस रंबस देखा रंबस प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान समान गोटे सैला। तापर यह एक सामंतरिक चित्र। देखिए आगे रंबस चित्र गोटे काटिद चित्र मध्यम कले आम कौन हम आम बुझीपार सब जिन तुम मैंने पे पढ़ुच हिस्ट्री जोग्राफी हो विज्ञान हो तुम माइंड चित्र तैयारी कर है। ये गोटे बढ़िया टिप्स कहूँ तुम ना कि माइंड सब चित्र तैयारी करके चल। धर मुझे पढ़ुची द्वितीय विश्वयुद्ध, तो माइंड आने से टाइम चित्र हो जार से तुम ना कि तुम केमती माइंड को स्ट्रंग कर कहती हो। एवं रंबस देख एमती एबीसीडी रंबस कौन ना सब बाहु सामान। रंबसर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान। यह एक सामंतरिक चित्र। रंबस सामंतरिक चित्र। रंबस सामंतरिक चित्र भीतर फरक कौन? सामंतरिक चित्र बाहु दुटार दैर्घ्य केवल अलग होता, सब बाहुर दैर्घ्य सामान हम आउ सब सामान। आउ कौन गोटे तार खासियत कौन ना यहाँ 90 डिग्री छेद करेंगे। कर्णटा 90 डिग्री छेद करेंगे सब लिखी पे। तेणु सामंतरिक चित्र समस्त धर्म यहाँ प्रसिद्ध। सामंतरिक चित्र जहाँ सब धर्म माने मुझे ये कहनी एटा जदि एओ इक्वाल टू सीओ सब धर्म सामान आपाई भी सामान। एओ इक्वाल टू सीओ डीओ इक्वाल टू बीओ आउ सब सामान सब धर्म सामान। जमती कि ये कौनटा ए डी सी कोण युक्त डी सी बी कोण केते हिथिबो पिला माने 180 डिग्री हिथिबो। क्रमिक कोण सब धर्म सामान। सामंतरिक चित्रर सब धर्म रंबस पाखरे सामान, किंतु आवर किसी एक्स्ट्रा धर्म अच्छी जोड़ा केवड़ा ना यार सब बाहु सामान। ए बी इक्वाल टू बी सी इक्वाल टू डी सी इक्वाल टू एडी। तो एटा गोटे यार धर्म आउ गोटे धर्म मुझे लिखी ये देखा प्रयोज्य रंबस। रंबस कौन स्वतंत्र धर्म आउ कौन लिखला ना एक
ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଯେଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ ଛେଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତୁମର। ଧର ଏଇ କୋଣଟା, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ କୋଣଟା ଧର 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଥି ହେବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇଟା। ଦେଖ DCB ପୁରା କୋଣଟା ଧର ମୁଁ ନେଲି 120 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲି ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ନେଇଛି, ମୁଁ 120 ଡିଗ୍ରୀ ନେଉଛି ହେଲା, 120 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଛୋଟିଆ କୋଣଟା, ଯେଟାକି କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ କୋଣଟାକୁ ଛେଦ କଲା, ଏଇଟା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, এটা যদি পুরাটা 120 ଅଛି, এই হাফটা 60 ହେବ, এই ହାଫଟା 60 ହେବ, ଏଇଟା ରମ୍ବସ୍ ବେଳେ ଇଏ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଲେଖିନି DC ଓ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ OCB କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ନେଇକି ତୁମର ନିଜ କରି ଦେଖରେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି କିଛି ବି ଆଣିକି ଲେଖି ଦେଉନି ତୁମ ନାଗି, କଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ଆଇପ୍ୟାଡ଼୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ। ନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା, ଯେତେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ଜିନିଷ କରିବା ସେତେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ବି ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ଏମିତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନି, ଲେଖ। ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, 3 ଥର ଦେଖ, ତୁମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। ହଉ, ରମ୍ବସ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମଟା ଗଲା ସମ୍ପର୍କ। ରମ୍ବସ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଉଭୟ ଆୟତଚିତ୍ର ଓ ରମ୍ବସ୍। ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେ ରମ୍ବସ୍ଟା ଅଛି, ଏଟାକୁ ଯଦି ସିଧା କରିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ କେବଳ ନେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆୟତଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ନା ଆୟତଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ବି ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର। ତ ଏଠି ସେଇଟା ଲେଖିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଉଭୟ ଆୟତଚିତ୍ର ଓ ରମ୍ବସ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଏଠି 2 ଥର ହେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই যে চিত্রটা আছে, এটি সবু যেটা ମୁଁ ଲେଖିଛି ପୁରାଟା ଏଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଦେଖ, ପୁରା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମେନ୍, ତା ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆୟତଚିତ୍ର ବି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଦେଖ, ଆୟତଚିତ୍ର ଆଉ ରମ୍ବସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନେର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ସେଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ସେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଆୟତଚିତ୍ରଟା ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ରହିଲା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ବୋଥ୍ ଆୟତଚିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ, ବୋଥ୍ ରମ୍ବସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ସବୁଆଡ଼କୁ ପାଇବ। ଦେଖ କେମିତି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେଟା କହିଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ନିଜେ କରି ଦେଖ 2, ଯେଟାକି ଅଛି 102 ପେଜ୍ରେ। ସେଇଭଳି ଯେମିତି ନିଜେ କରି ଦେଖ 1 କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଏଟାର ବି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଆଇର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଗିଛି। ତ ଦେଖ, ମୁଁ କନସେପ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଟା କହିସାରିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଏମିତି। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କାଟି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରକେ ରମ୍ବସ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ଦେଖ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ସମାନ, ଆଉ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଦି କେବଳ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ରମ୍ବସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ, ଦେଖିବା ଏବେ। କହିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକର କୋଣର ପରିମାଣ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଏବେ। ହଉ, ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଦେଲା RPE ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ କାଢ଼ିବି। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ, ଏଠି ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ଜାଣୁ ଲେଖିପାରିବ, କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କ୍ରମିକ କୋଣ କେଉଁଟା, RPE। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହିରେ କେମିତି ଦେଇଛି, RPEA, କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ABCD ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ହଉ, ଯାହା ବି ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ PEA ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ରମିକ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ନା। ଆମର ଏଇଠି କୋଣଟା ଦେଇଦେଇଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଭେଲ୍ଟା ପକାଇଦେଲେ 40 ପ୍ଲସ୍ PEA ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180। ତାହେଲେ PEA କେତେ ହେଇଥିବ, PEA କ'ଣ କେତେ ହେଇଥିବ, 40 ଆଡ଼୍ ପାଇ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, 180 ମାଇନସ୍ 40 କେତେ, 140। ତ ଡାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ PEA କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ମୁଁ 140 ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା, ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ହେବ। ତ ଏଇଟା 40 ହେଲେ ଏଇଟା 40 ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା 140 ହେଲେ ଏଇଟା ବି 140 ହେବ। ତ ଲେଖିଦେବା,
ଆମେ ଜାଣୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ। ତେବେ आर पी ई कोण इक्वाल टू के कोण ए कोण सहित ए कोण समान होइतो ई ए आर कोण ई ए आर इक्वाल टू केते 40 डिग्री अछि माने एटा भी 40 डिग्री। देखो एमति केमति लिखली सही भली लिख दबो। आ सेमति आमे एटा पाइछे सही पढि लिखने लिखि पारो सही भली पी ई ए कोण इक्वाल टू पी आर ए कोण केते 140 डिग्री। देखलो सब गुडा भारी गला। देखो जेमति लिखली सब गुडा जदि मुझे लिखी बहुत टाइम पे वेस्ट हो जाऊँ तो भिडियोटा लेंथी होगा तुम मैंने भी पसंद करना तो तुम मैंने पज कर लिखिपर सेम जिनस। तो टुआई चित्रटा कौन कहला टुआईटा भी सही सामंतरिक चित्र अच्छी देख मुझे कही से भाया चिन्ह को देख एस आर पी क्यू चिन्ह देख এই চিহ্নটা দেলা আর এই চিহ্নটা দেলা যদি এই চিহ্নটা চারিআডে দিথান্তা তাহলে এটা রম্বস হইতান্তা। যদি মু এঠি বের সেই চিহ্নটা ডবল বালা দিথান্তি তাহলে রম্বস হইতান্তা না সে এই চিহ্নটা অলগা চিহ্ন ইউজ করছি তাহলে এই দুটার দৈর্ঘ্য সমানিত এই দুটার দৈর্ঘ্য সমানিত তাহলে এটা হলো আমার সামন্তরিক চিত্র হলো রম্বস হইতিনে সবটা তো সমান হইতান্তা না। হও এটা কত কইলা 110 ডিগ্রি এটা 110 হইতলে এটা কেতে হইতো বলে মানে মু ডাইরেক্ট করछु 180 এই লিখি দউछु লিখি করछु 180 রু 110 जीव कारण क्रमिक कोण परिमाण केते 180 डिग्री 180 रु 110 चलीगले केते रहिला 70 डिग्री एटा 70 माने तो अपोजिटटा 70 हबो एटा 110 माने एटा 110 हबो। और पिला माने आमे जानिबा करके आमे ठीक करछे कि नाही आमे आ गुटे कथा जानिथिले चतुर्भुजर चारि कोण समष्टि केते 180 डिग्री। तो एटी जदि मु जॉग कर देबी 70 युक्त 110 युक्त 70 युक्त 100 एटा मु माने तुम मानक पई टेस्ट करौची एटा जॉग कर दो देखिए पिला माने 360 ही हबो जॉग करके देखिबो से भलिया 3 टा करबा 3 टा देखो एटा रम्बस दे देची केमति जानली ना समान टाइप रो चिन्ह बाहुडा ऊपर देची चित्र भूलेने पिला माने टिके हाथ रो करछि किछि माइंड करबनी एक्स डब्ल्यू यू भी देखो चिन्ह केमति देला এই চিহ্ন চারিআডে দেলা যদি ধর মু এই চিহ্ন দেইথাନ୍ତି তো সেই চিহ্ন চারিআডে দিতে পড়িথান্তা সামন্ত সরি রম্বস ক্ষেত্রে গোটে বাহু দे देला गोटे बाहु भी देनी सॉरी कोण भी देनी तो ये कोणटा देछि এই কনসেপ্ট মধ্যে तुमको ये कला बेले मु पढ़ेछि जे रम्बस रो जो आमर कर्णटी तार कोण को रम्बस रो कर्णटी कोण को समद्विखंड करे माने एटा टोटालटा केते हितो 60 हितो एटा 30 ने एटा भी 30 हितो ताहले टोटाल केते हिजो 60 डिग्री एटा 30 हिजो टोटालटा 60 डिग्री हिजो। हो केमति हमें लिखिबा लिखि दोछि पिला माने एटा टिके आमे जानू रम्बस रो कर्ण रम्बस रो कर्ण कोण को समद्विखंड करे तेबे जदि एक्स भी यू इक्वल टू 30 डिग्री हुए तेबे जदि तेबे लिखिबानी जदि 30 डिग्री हुए एठी तेबे लिखिबा तेबे माने जदि एई कोणटा 30 डिग्री हुए ताहले यू भी डब्ल्यू कोणटा केते हिजबो 2 * 30 ना जदि दिभाग समद्विखंड करछ ना अधा हितो जदि अधाटा 30 हैला पूराटा केते हो 2 * 30 तो 60 डिग्री ताने यू भी डब्ल्यू 60 बारी गला देखो यू भी डब्ल्यू 60 बारी गला आमे क्रमिक कोणर समष्टि 180 जानिछे तो से कॉन्सेप्ट यूज कर दबा एठी यू यू कोणटा भी काट दबा क्रमिक कोण रो समष्टि केते 180 डिग्री आमे जानो लिखि परिबे बोला माने ताहले एक्स यू भी प्लस एटा गाड़ी हे लाइक एक्स यू भी यू भी डब्ल्यू केते 180 डिग्री जॉग कर देले हमर एटा अछि 60 डायरेक्ट मु लिख दोछु पिला माने तुम माने करि परिबो जेमति आरपारी कि नै कि मु डायरेक्ट आरपारी नै होछु 180 - 60 जे केते 120 दैट इम्प्लाइज एक्स यू भी गाड़ी सॉरी एक्स यू भी कोण इक्वल टू 120 डिग्री हला
ତ ଏଇଟା 120 ବାହାରିଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ହାତର ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା 120 ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା 60 ହେଲେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା 60 ବାହାରିଯିବ ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳରେ ଏଠି ଖାଲି ରମ୍ବସ୍ ରମ୍ବସ୍ ଲେଖି କରିଦେବ ହେଲା ସେମିତି ଆମେ 3i କରିବା 3i ଏଟାର ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଙ୍କନ ଅଛି ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଙ୍କନ ଅଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସରି ଏଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ମାନେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ରମ୍ବସ୍ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ଦେଖ ହେଲା ଓ ଏ ଇ ଆଇ ଚିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଚିତ୍ର ଟିକେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖି କରିବ ଚିତ୍ର ତ ତୁମର ଦେଇଥିବ ବହିର ତ ବହି ଦେଖ ଏଟା ମାନେ ଏଟା ଯେତିକି ଏଟା ସେତିକି ତ ମୋର ଚିତ୍ରରେ ଟିକେ ଏଟା ଲମ୍ବେଇଗଲା ତ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଏଟା ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ରମ୍ବସ୍ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ହେଲା ତ ଟିକେ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଏଟା ବି ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ କରିଦେବି ଫଟାଫଟ କରିବା କାରଣ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ ତ 20 ଏଟା 20 ହେଲେ এটা 20 ହେଲେ ଏଟା ପୁରାଟା କେତେ ହେବ 40 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଇ ଆଇ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରାଟା 40 ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଟା 40 ହେଲେ ତା କ୍ରମିକ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ଓ ଏ ଇ କ'ଣ କେତେ ହେଇଯିବ 180 ମାଇନସ୍ 40 ସେ କେତେ 140 ଏଟା 140 ହେଇଗଲା 140 এটা পুরা বড় কোণটা 40 ହେଲା ଛୋଟ କୋଣଟା ଅଧାଟା 20 ପୁରାଟା 40 ହଉ ବଡ଼ କୋଣଟା 40 ହେଲେ ଏପଟେ ବି 40 ହେଇଯିବ ଅପୋଜିଟ୍ ଏଟା 140 ହେଲେ ଏଟା ବି 140 ହେଇଯିବ ତ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲେଖି ଆସିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ବାକି ରହିଲା ଅଙ୍କନ ଦୁଇଟା କରିବା 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ସୋ ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ଆଗରୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫିର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପିଲା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ତୁମ ହାତରୁ ତ କିଛି ପଇସା ଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିଲା ଯେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର ଯାହା ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବେ 2 ନମ୍ବର କରିବା ତୁମେମାନେ ଯେତେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ମୁଁ ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କ'ଣ କହିଲା 2 ନମ୍ବର କର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଗ ଥର ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ତା'ର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ କହିଦେଲା ଗୋଟେ 5 ଗୋଟେ 7 ଠିକ୍ ଅଛି ତ 5 ଆଉ 7 ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ 7 କହିଛି ତ 7ଟି ନେଇ ନେଉଛେ ଆମେ ତ 7 ସେମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ବଢ଼େଇକି ନେଲି ତାପରେ ମୁଁ କାଟିବି ଯେମିତି ଆରଥର ବି କରୁଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ନେଲି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗାର ଦେଖ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି 7 ନେଲି କାରଣ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଛି 7 ହେଇଗଲା ଏବେ ଏହାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ତାହେଲେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିବା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିକି ସିନା 140 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ସେଇଠୁ କାଟିପାରିବା କହିଛି ନା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦର ପରିମାଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ନା ଏଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଚାପଟା ନେବ ସବୁବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ତାପରେ ଉପର ତଳେ କାଟିବ ସେଇ ଚାପ ଏଟା ହଲେଇବନି ଏଇଟା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ଧର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ପକେଇକି ମାପିକି ସେଇ ମାପ ଆଣିବ ସେଇ ଚାପ ଆଣିକି ଉପରେ କାଟିବ ତଳେ କାଟିବ ଏବେ ୟାକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗାର ଟାଣିବନି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଗାର ଟାଣି ଦେଲେ ସେଟାକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମେ ଏଇ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିଲେ ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ନ କାଢ଼ିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁଠି ବସିଥାନ୍ତି ଯେଠି ବସିପାରିବେନି ତ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିକି ସେଇଠୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବସେଇବା ଦେଖ ଏବେ କେତେ କହିଛି 140 ଡିଗ୍ରୀ 140 ଡିଗ୍ରୀ କେପରି ନେବା ଦେଖ ଏପଟେ ବଡ଼ି ଗଲା 130 140 ତ ଆମେ ଏଠି 140 ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି 140 ନେଇକି ଦେଖ ଯେମିତି କରୁ ସେମିତି କରିବ 140 ନେଇକି ଏଇଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବ ଗାରଟା ଯେଟା ଟାଣିବ ଏଟା ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିବନି ଏଟା ପୁରା ସଲିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଟାଣାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସାରା କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଉଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ 7 କହିଛି ଏଟା 7 କହିଛି ଆଉ ଯେଟା ବଞ୍ଚିଛି ସେଟା କେତେ 5 ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେଇଠି ଦେଖ 5କୁ ଆମେ 5 ନେଇପାରିବାନି ନା 5ର ଅଧା ନେବା 5ର ଅଧା କେତେ 2.5 ଅଢ଼େଇ ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ନେଉଛେ ନା ଉପରକୁ ବି ଆମେ 2.5 ଥରେ କାଟିବା ତଳକୁ 2.5 ଥରେ କାଟିବା ତାହେଲେ 2.5 ପ୍ଲସ୍ 2.5 କେତେ ହେଇଗଲା 5 ହେଇଗଲା ତ ସେଇ 5ଟା ଆମର ଦରକାର ଦେଖ ଏଇଠି ଉପରକୁ ମୁଁ 2.5 କାଟିଲି ଥରେ
ତଳକୁ ସେଇ ଚାପରେ 2.5 ତଳ ଆଡ଼େ କାଟିଲି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ 2.5 କେତେ ହେଇଗଲା 5 ହେଇଗଲାନି କି ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କେତେ ଥିଲା 5 ଥିଲା ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କଲି ଦେଖ ଯେମିତି କରୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଜଗ୍ କଲି ଏଟା ବି ଜଗ୍ କରିବି ଏବେ ଆଉ କେଇଠି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁମର ଗରମ ଛୁଟିରେ ଯଦି କହିବ ବିଷୟ ସବୁ ସାରିବା ତୁମେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ କର କାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋତେ ଦେଖାଗଲାନି କମେଣ୍ଟ କର ଯେ ସାର୍ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବା ଗରମ ଛୁଟି ତୁମେମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିବି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯଦି ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ନ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ହଉ ହେଇଗଲା ଏଟା ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଭଲସେ ଏଇପଟେ ଦେଖ ଏଟା ସିନା ଆମେ ଏମିତି ଧରିଛେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯଦି ଆମେ କାଗଜଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦେଉଛେ ଏଟା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କିସ ରହିଲା ନା ଏ ନା ଦେଇତେ କିଛି କହିଛି କି ନା କିଛି କହିନାହିଁ ତ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେବା ABCDର ଦେଖ BD 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର AC 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେମିତି 2.5 2.5 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା 140 ଡିଗ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି 140 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ଆର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା କି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ କହିବ ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛି I to I3 ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ ଯେଟା ଲେଖିଛି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କରିଛି ଯେଟା କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସପାନ ଗୁଡ଼ା ଯେଟା କହୁଛ ସପାନ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଶୁଣଉନି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବ ପଜ୍ କରିକି ତାପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟଟା କରିବା ଯେଟା 3 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା 3 ନମ୍ବର କହିଲା ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କରତେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ଆମେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି କର୍ଣ୍ଣ ଯେଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା ତଳଟା ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5 ନେଇ ନେବା ଇଜି ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ନା ଆରଟା 4 ରହିବ ଯେଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିତେ ଆମକୁ 2 ନେଇ ନେବା ଇଜିଲି ତ ତଳଟା ମୁଁ 5 ନେଉଛୁ ତ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଯେଟା ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ ଏଠି 5 ନେଲି ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ମୁଁ 5 ନେଲି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଦେଖ କେମିତି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏଠି ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇତେ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରମ୍ବସ୍ର କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଛେଦ କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଯେଟା ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଡଟ୍ କରିବନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବନି ନା ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେଲେ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କେତେ ନେବା ତଳଟା ଯଦି 5 ନେଇଥାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତଳଟା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି କେତେ ରହିଲା 4 ମାନେ ତା ଅଧା ନେବା ଯେତେବେଳେ ଆରଥର 5 ଥିଲା 2.5 ନେଉଥିଲେ ସେମିତି ଏଇଟା 4 ଅଛି 2 ନେବା ଅଧା ତ ଏହାର ଅଧା ନେବା ଅଧା ନେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା ତଳେ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା ତାହେଲେ ହେଇଗଲାନି କି 4 ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଠିକି ଜଗ୍ କରିବନି ଜଗ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ପିଲା କଲାବେଳେ ଏଠିକି ଜଗ୍ କରିଦିଅ ନା ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ଜଗ୍ କରତେ ହେବ ନହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଚାପଟାକୁ ଜଗ୍ କରିଦେବ ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ତୁମେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆମେ ଦେଲେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଶୀଘ୍ର ହଉ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଏଠି କେବେ ବି ଟାଣିବନି ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସପାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ ଯେମିତି ଆରଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହେବ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖ ABCD ଏଟା ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ହେଲା ଏଟା ରମ୍ବସ୍ ଯାହାର ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ 5 ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ 4 ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିବା ଏମିତି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏହାର ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଏଇ କୋଣଟା ମୁଁ କହିଦେଲି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କୋଣଟି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଭଲସେ ଦେଖ ABCD ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି DCO କ'ଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କ'ଣ ମୋତେ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେବ X Y Z T ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଲେଖିବ X ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟରେ X =
କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ପରେ ଲେଖିଦେବ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା ଏକ୍ସ ତାପରେ କମା ଦେବ ୱାଇ ପରେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଜଣାଇବ। ମୁଁ ତୁମ କମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ଆଉ ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ତୁମେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା। ଆଉ କିଛି ତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ତ ପଇସା ତ ଆମେ ନେଉନେ ତୁମ ପାଖରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ ଦିଅ।